Okay, good afternoon everyone. So yesterday we have seen a trapezoidal rule. So in a given interval, if they given n, we can find h, or if they given h, you just go increase. You starts with x0, then take x1, x2, x3, and so on. Okay, till upper limit of the integral. That means integral a to b. Okay, means integral a to b. Just a minute. Now today we will solve some more problems on using trapezoidal rule only. Okay, we will solve some more problems using trapezoidal rule only. Okay, right. Now we will solve another integration using trapezoidal rule. Okay, right. Evaluate integral 0 to 1 by 1 plus x dx approximately in step size 0.1 using trapezoidal rule, and also compare with actual integral. Right. క్వశ్చన్ కొంచెం ఎక్స్టెన్షన్ చేసాము. సో ఏంటంటే సేమ్ 0 to 1, ఇంతకుముందు ఎక్స్ క్యూబ్డ్ తీసుకున్నాం, ఎక్స్ స్క్వేర్ తీసుకున్నాం. నౌ వీ హ్యావ్ టేకన్ 1 by 1 plus x అప్రాక్సిమేట్లీ ఇన్ ద స్టెప్ సైజ్ అంటే h ఈక్వల్స్ టు 0.1 ఇచ్చారు యూజింగ్ ట్రెపిజాయిడల్ రూల్, అండ్ ఆల్సో కంపేర్ విత్ ద యాక్చువల్ ఇంటగ్రల్. రైట్, ఈ పార్ట్ తర్వాత చూద్దాం. యాక్చువల్ ఇంటగ్రల్ అనేది తర్వాత చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆ ఇంటగ్రేషన్ని ట్రెపిజాయిడల్ రూల్లో ఎలా సాల్వ్ చేస్తామో చూద్దాం. యాజ్ యూజువల్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ క్యూబ్డ్, హియర్ వీ హ్యావ్ ఎ ఫంక్షన్ 1 by 1 plus x. Here we have a function 1 by 1 plus x. Right. ఈ ట్రెపిజాయిడల్ రూల్ పైన మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేద్దాం, సో దట్ మీకు రిమైనింగ్ ఇంటగ్రల్స్ పైన ఈజీగా మీకు అండర్స్టాండింగ్ అయిపోతుంది. దిస్ ఈజ్ థర్డ్ యూనిట్ అండ్ యూ విల్ గెట్ అప్రాక్సిమేట్లీ 10 marks questions 1 or 2, 5 marks questions also 1 or 2 marks. Very simple numerical integration. Okay, right. Solution given ఏమి ఇచ్చారు, a equals to 0, b equals to 1, h ఎంత 0.1. right. From this given information, one second. Just a minute. Okay, right. Right, a equals to 0, b equals to 1, h equals to 0.1. You already know, if we have a equals to 0, b equals to 1, h equals to 0.1, we need to start with
x naught, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10. What are those values? What are those values? That is, u starts with 0, that is a, b equals to 1, h equals to 0.1. So you keep on add 0.1. I think up to this everyone it's clear. Okay, right. Now y is f of x. What is the function here? Anybody please చెప్పండి. 1 by 1 plus x. Exactly, very good. 1 by 1 plus x. Now substitute x equals to 0 and then evaluate this value. Substitute x equals to 0.1 and evaluate. Take after point 4 decimals. Round off to 4 decimals. Round off to 4 decimals. That means 1 by 1 plus 0. In the x place you just keep that x naught value and then 1 by 1 plus 0.1, 1 by 1 plus 0.2, 1 by 1 plus 0.3, 1 by 1 plus 0.4, 1 by 1 plus 0.5, 1 by 1 plus 0.6, 1 by 1 plus 0.7, 1 by 1 plus 0.8, 1 by 1 plus 0.9. See, you are very slow in calculations. That's why I'm doing all these things. Otherwise I won't do these kind of calculations. I directly write 1 by 1.1, 1 by 1.1, so on. But you are in a very initial stage. Okay, so that is the reason I'm writing all these things. And statistics combination students knows these kind of simple calculations and all in general I don't do as a degree students. Okay, but anyway, step by step we will be clear with all these things. Okay, now tell me the values fast. 1 1.1. Aye, 1 by 1.1. Tell me if the final answer. 1 by 1.1. 1.1, sir. Yeah, how much? What is the value? You just do the calculations and tell me. Again we cannot write 1 by 1.1, 1 by 1.2, 1 by 1.3. అదేం లేదు, డైరెక్ట్గా చెప్పండి డెసిమల్స్లో. 1 by 1.1 ఎంత? 0.909. 0.9090. ఓకే, 90 మళ్ళీ 90 అంటే రౌండ్ టు నెక్స్ట్ ఇంటీజర్. ఓకే, నెక్స్ట్ 1 by 1.2 ఫస్ట్. 0.833. 1 divided by 1.2, 0.833. Very good. Next, first 0.769. 769. I need 92. 4 decimals after point. 0.7692, sir. Very good. Next. 692. Okay, 692. Next. 0.7142. See, 0.7142. After that, what is the digit? 857. When rounding off, either you take 2 or 3. See, when we are rounding to 4 decimals, look at the 5th digit. If 5th digit is more either greater than or equals to 5, we need to increase the 4th digit. Next. M Nana B Shivakumar, tellarinda. Next. 0.67, sir.
6666 వస్తుంది సార్. నెక్స్ట్ 0.625. Next 1 by 1 plus 0.7, that is 1 by 1.7. 0.588. 588 2. 8235. 235 means you just round up to 4 decimals. Next 0.5556. 6. Next 1 by 1.9. 0.526. 5263 sir. Very good. Next 1 sir. 1 nothing. 1 by 1 plus 1 1 by 2. 1 by 2 ఎంత? 1 by 2. క్యాలిక్యులేటర్ తో చేస్తున్నారా 1 by 2 ని? No. Next. Now tell me trapezoidal rule. See, any form a to b f of x dx when using trapezoidal rule, we need this h, right? See, if they given h, you can find n. How many values? That means n is nothing but b minus a by h, or if they given number of intervals, then h equals to b minus a by m. If they given step size, then we can find number of intervals. If they given step size, or if they given number of intervals, then we can find h. You just remember this logic. Now if that is the case, first value is x naught, then x naught plus h, x naught plus 2h, x naught plus 3h, plus and so on, x naught plus n minus 1h plus x naught plus nh. దీన్నే x naught అంటాం, x1 అంటాం, x2, x3 and so on, xn minus 1. This is xn. Okay, you just write down. This is common for all the numerical integration techniques, not only for trapezoidal. Any other method like trapezoidal, Simpson 1 by 3, Simpson 3 by 8, next Weddell's integration, around some 5-6 integration procedures are there. For any procedure, this is the standard procedure. This is the standard one. Okay, now write our trapezoidal rule for n. Here n is how much? Here h they given 0.1. A is initial point, b is end point. Then n is b minus a by h. 1 minus 0 by 0.1. That is n equals to 10. That means integral 0 to 1 1 by 1 plus x dx using the trapezoidal rule, equals to, what is this trapezoidal rule formula? h by 2 చెప్పండి, h by 2 h by 2 h by 2 h by 2 into నిన్న 2 ప్రాబ్లం నోట్బుక్ రాసి వాట్సాప్లో పెట్టండి అని చెప్తున్నాను డైలీ. సార్ వై నాట్ ప్లస్ వై 10 సార్.
అదే కదా నేను అడుగుతుండేది. ప్లస్ plus 2 into y1 plus y2 plus y3 plus and so on y9. ఓకే రైట్ ఈక్వల్స్ టు h/2 ఇంటూ రైట్. ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా వాల్యూస్ y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7 అన్నీ తీసేసుకొని అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అందులో. y0 ఎంత? y0 1 sir. 1. y10 ఎంత? 0.5 ప్లస్ 2 ఇంటూ రైట్ y1 నుంచి y9 వరకు అన్ని సమ్ చేయండి. అన్నీ 0.02లు 03లు ఇవన్నీ సమ్ చెప్పుకుంటూ కూర్చోవాలి డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్ పిల్లవాళ్ళకి విత్ మ్యాథమెటిక్స్ కాంబినేషన్. చెప్పు కాదర్ భాష, ఈ వాల్యూస్ అన్నీ రాసుకొని సమ్ చేస్తే ఏమొచ్చిందో నాకు చెప్పు. ఇంకా అంతా నేను రాయను ఇక్కడ. 6.1886 వచ్చింది సార్. 2 into ఆ వాల్యూ సమ్. 2 into ఏమొచ్చింది? 6.1886. వెరీ గుడ్. ఓకే సరే, హెచ్ అంటే ఎంత మనకి ఇక్కడ? 0.1. 0.1 సార్. రైట్, వెరీ గుడ్. 0.1 అన్నప్పుడు దాన్ని తీసేసుకుంటాం. సో ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఇక్కడ హెచ్ ప్లస్లో 0.1 రాసుకోవాలి. సర్లే, 0.1/2 ఇంటూ 1.5. 2తో మల్టిప్లై చేస్తే ఏమొచ్చింది? 12.3772. 12.3772. ఓకే, నెక్స్ట్ 0.1/2 ఇంటూ, సో 1.5 అంటే 13.8772. రైట్, దిస్ ఈజ్ 1.38772/2. యా, ఈక్వల్స్ టు 0.69386. 0.69386. 386 sir. రైట్.
దిస్ ఈజ్ ట్రెపిజాయిడల్ మెథడ్. ట్రెపిజాయిడల్ మెథడ్. ఓకే ఫైన్, ఇది ట్రెపిజాయిడల్ మెథడ్తో. ఇంకోటి ఏదో దీనికి యాడ్ చేశారు క్వశ్చన్ని, ఎక్కువగా అలా అడుగుతుంటాడు. అండ్ ఆల్సో కంపేర్ విత్ యాక్చువల్ ఇంటగ్రేషన్. యాక్చువల్ ఇంటగ్రేషన్ చూద్దాం. ఇది న్యూమరికల్లో ఇలా సాల్వ్ చేయాలి. h/2 x0 x1 x2 అన్నీ తీసుకొని అలా సాల్వ్ చేయాలి. ఓకే బాగుంది. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఇంటగ్రేషన్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం? యాక్చువల్ ఇంటగ్రల్ ఏంటి? దీని ఇంటగ్రేషన్ ఏమవుతుంది? 1/1 ప్లస్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఇంటగ్రేషన్ ఏంటి? ఇంటగ్రేషన్ 1/x dx ఎంత? ఇంటగ్రేషన్ 1/x dx నాన్న log x 1/1 ప్లస్ ఎక్స్ ఉన్నప్పుడు దీని ఇంటగ్రేషన్ ఏమవుతుందంటే log 1 ప్లస్ ఎక్స్, లోయర్ లిమిట్ ఈజ్ 1, అప్పర్ లిమిట్ ఈజ్ లోయర్ లిమిట్ 0, అప్పర్ లిమిట్ 1. నౌ సబ్స్టిట్యూట్ ఎక్స్ ప్లేస్లో 1, అప్పర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయి, మైనస్ లాగ్ ఆఫ్ లోయర్ లిమిట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయి. దిస్ ఈజ్ log 2 మైనస్ log 1. log 1 ఈజ్ 0. log 2 ఎంతనో చూడండి, ln నాట్ log. ln 2 వాల్యూ ఎంతనో చూడండి. ln 2 log టు ద బేస్ ఈని స్టాండర్డ్ లాగరిథం అంటాం. ln క్యాల్కులేటర్లో ln అని ఉంటుంది చూడండి. ఏం షాహిద్? బి శివకుమార్ 0.6932 సార్. 0.6932 రాయాలి అంటే 31 పక్కన ఏముంది డిజిట్? 2 ఉంది సార్. 0.693147 ఉంది. 0.693147. 4 పాయింట్స్కి మీరు రౌండ్ ఆఫ్ చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు దీనికి రౌండ్ ఆఫ్ చేస్తే ఇక్కడ 4 ఉంది, సో ఇదే రాసుకుంటాం. దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 0.6931. ఇంటగ్రల్ 0 to 1 1/x dx. ఇదేంటిది? యాక్చువల్ ఇంటగ్రల్. వాట్ ఈస్ ద ట్రెపిజాయిడల్ రూల్? ట్రెపిజాయిడల్ రూల్ అప్లై చేస్తే ఏమొచ్చింది? 0.69386. 0.69386. లాస్ట్లో ఎందుకు నంబర్లు మింగేస్తుంటారు? భోజనం చేశారు కదా, 0.693 లాస్ట్కి వచ్చేసరికి వాయిస్ ఏం వినిపించదు, 0.698 అంతే. రైట్, నువ్వు యాక్చువల్గా ఇంటగ్రేషన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? ఇది 0.6931. రైట్. మరి ట్రెపిజాయిడల్ రూల్ ఏమొచ్చింది? 0.69386. యా, ఎంత ఎక్కువ ఉన్నది, సో దాన్నే ఎర్రర్ టర్మ్ అంటాం. ఎర్రర్ ఈక్వల్స్ టు మాడ్యులస్ ఆఫ్ యాక్చువల్ వాల్యూ మైనస్ ట్రెపిజాయిడల్ రూల్. ట్రెపిజాయిడల్ రూల్ యాక్చువల్ ఇంటగ్రేషన్ ఎంత? మైనస్, రైట్, ఈ వాల్యూ ఎంత చెప్పు అంటే నెగిటివ్ వచ్చినా కూడా నువ్వు పాజిటివే తీసుకుంటావు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ modulus value. If it is negative, we will take positive. If it is positive, we will take positive only.
ఈ వాల్యూ ఎంతో చెప్పండి. ఫాస్ట్. దానికి ఏం పెద్ద పెద్ద క్యాల్కులేటర్ కావాలా? 0.00076 సార్. 0.00076 ఈజ్ ద ఎర్రర్ వాల్యూ. సో కంపేర్ అన్నప్పుడు ఈ రెండు వాల్యూస్ రాసి దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్ ఇంటిగ్రేషన్, దిస్ ఈజ్ ట్రెపిజాయిడల్ రూల్. ట్రెపిజాయిడల్ రూల్ ఇంటగ్రేషన్ వాల్యూ యూజింగ్ ట్రెపిజాయిడల్ రూల్ ఈజ్ స్లైట్లీ బిగ్గర్ దాన్. ఏది ఎక్కువ ఉంది? యాక్చువల్ ఇంటగ్రేషన్ ఎక్కువ ఉందా, ట్రెపిజాయిడల్ రూల్ ఎక్కువ ఉందా? ట్రెపిజాయిడల్ రూల్ ఎక్కువ ఉంది. సో ఇక్కడ కావాలంటే ఒక రిజల్ట్ రాసుకోవచ్చు. కంపేర్ చేయమని చెప్పాడు కదా, యాక్చువల్ ఇంటగ్రేషన్కి ట్రెపిజాయిడల్ రూల్ ఇంటగ్రేషన్కి మధ్య కంపారిజన్ చేయమన్నాడు కదా, కంపేర్ విత్. సో నీకు డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది? ఇంత ఉన్నది. సో ఇక్కడ ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా? ట్రెపిజాయిడల్ రూల్ ఎక్కువ ఉంది. సో కంపారిజన్ చేయమని చెప్పినప్పుడు లాస్ట్లో ఏమని చెప్పొచ్చు అంటే, వెన్ క్యాల్కులేటింగ్ ఇంటగ్రేషన్ వాల్యూ సార్ స్క్రీన్ కనబడట్లేదు సార్. యూజింగ్ ట్రెపిజాయిడల్ రూల్. ఒక్క నిమిషం నాన్న. when calculating integration using trapezoidal rule, value is slightly bigger than actual integration value. ఇప్పుడు ఓకేనా? ఇప్పుడు వస్తుంది సార్. రైట్. సో అది ట్రెపిజాయిడల్ రూల్. ఏ ఫంక్షన్ ఇచ్చినా వాళ్ళ స్టెప్ సైజ్ ఎంత ఇచ్చినా మనం చేయాల్సినది అది. ఓకే, రైట్. నౌ ఐ ఆమ్ గివింగ్, సి ఐ విల్ గివ్ యూ మోర్ దాన్ 10 ప్రాబ్లమ్స్ ఫర్ ట్రెపిజాయిడల్ రూల్. Similar with this method, then remaining methods also same as usual only, but their formula little bit changes. Something y1, y3, y5, y2, y4, y6. Okay, just they slightly change the formula, whereas the remaining observation, calculation, everything is same. Just slightly the formula will be changed. From method to method, a slight variations are there. Okay, right. సార్ ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ లో అది ఎల్ఎన్ వాల్యూస్ అన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏమన్నా ఎగ్జామ్ కి ఇప్పుడు ఎల్ఎన్ వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలంటే అవన్నీ ఎట్లా సార్ మీకు గుర్తుపెట్టుకోవాలి? క్యాల్కులేటర్ అలౌడు. మీరు క్యాల్కులేటర్ తీసుకొని పోవాలి. ఇప్పుడు ఎల్ఎన్ ఎలా చేస్తావంటే, ఇప్పుడు నువ్వు ఇవన్నీ క్యాల్కులేషన్ చేస్తావా ఎగ్జామ్లో? క్యాల్కులేటర్ అయితే అలౌ చేయాలి. ఇవన్నీ చేయగలవా? ఇవి చేసేస్తావా ఈ క్యాల్కులేషన్స్? 1/1.1 చేసేస్తావా ఎగ్జామ్లో ఫాస్ట్గా? మళ్ళీ అవన్నీ సమ్ చేసి అవన్నీ చేస్తావా? నో. క్యాల్కులేటర్ షుడ్ బి అలౌడ్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ హాల్. అప్పుడు ఎల్ఎన్ కూడా మీరు క్యాల్కులేటర్లోనే చూసి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, రైట్. వీ విల్ గో ఫర్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఫస్ట్ ట్రెపిజాయిడల్ ఫస్ట్ ప్రొసీజరే. సో ప్లెంటీ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇక్కడే ప్రాక్టీస్ చేసేయండి. నెక్స్ట్ అంతా జస్ట్ ఫార్ములా చేంజ్ చేస్తాను, మిగిలిన క్యాల్కులేషన్స్ అంతా మీరే చేద్దరు. ట్రెపిజాయిడల్ రూలు మీతో పాటు నేను కూడా క్యాల్కులేషన్ చేస్తాను, చూడండి. ఓకే, రైట్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఎవాల్యుయేట్
ఇంటగ్రల్ 0 to 1 e power x dx approximately in 20 sub intervals. 20 sub intervals using trapezoidal rule. Solution. 20 sub intervals అన్నాడంటే ఏం చెప్తున్నాను, n ఈక్వల్స్ టు 20. ఇంటగ్రేషన్ ఏముంది, a ఈక్వల్స్ టు ఏముంది 0, b ఈక్వల్స్ టు ఏముంది 1, h అంటే ఎంత b మైనస్ a బై n, 1 మైనస్ 0 బై 20, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0.05. h is what 0.05. now right, h ఎంత ఉంది 0.05. right, now I can say x first you should start with a, that is 0. here step size h equals to 0.05. next is add 0.05, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30 and so on 0.35, and so on. సో రో వైజ్ రాస్తే మనకు స్పేస్ సరిపోదు కాబట్టి కాలంలో రాస్తున్నాను. 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, because here h is 0.05. .65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, next 0.90, 0.95, 1.0. For this one we need to find y is e power x. So here we can say this is x0, this is x1, x2, x3 and so on numbers ala ichukuntu vellu. This is x19, this is x20. For those values you just find e power x. Take calculator, అక్కడ e పవర్ x అని ఉంటుంది చూడు, e అని ఉంటుంది చూడు, e పవర్ x కూడా ఉంటుంది చూడు ఫంక్షన్ క్యాల్కులేటర్లో. సైంటిఫిక్ క్యాల్కులేటర్ తీసుకోండి, మొబైల్ అయితే లేదు, మీరు క్యాషియో క్యాల్కులేటర్ కన్నా ముందుంటే క్యాషియో ఎఫ్ఎక్స్ 895 కానీ 815 కానీ 915 మోడల్ గాన ఉంటే డైరెక్ట్గా ఈ పవర్ ఎక్స్ ఉంటుంది చూడు, ఈ పవర్ ఎక్స్ కొడుతూనే ఈ క్యాప్ వచ్చి బ్రాకెట్ ఓపెన్ అయి ఉంటుంది, అక్కడ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయి, ఈ పవర్ 0 1, నెక్స్ట్ ఈ పవర్ 0.05, పాయింట్ తర్వాత 4 డెసిమల్స్కి రౌండ్ ఆఫ్ చేయండి. 1.05127 127 అంటే 127 అంటే 127 అంటే 4 డెసిమల్స్కి రౌండ్ ఆఫ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి?
1.05127 నువ్వు ఇక్కడికి రౌండ్ ఆఫ్ చేయాలి. ఇక్కడ ఉన్న డిజిట్ చూడు, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 5 దెన్ ఇంక్రీజ్ 1, అదర్వైజ్ యు జస్ట్ కీప్ ఇట్. ఇప్పుడు చెప్పు. 0.512. నాన్న ఈ నంబర్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 5 ఉంటే నంబర్ని ఒకటి పెంచుతాము. లేదు ఇక్కడ ఏదైనా 4 3 ఉంటే ఇక్కడ అదే నంబర్ని తీసుకుంటాం. రైట్. నెక్స్ట్ ఈ పవర్ 0.10 అంటే అంతే. ఎంత? 1. మిగిలిన వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అసలు? షాహిద్, శివకుమార్, దినేష్, ఈయన ఎవరు? ఆసిఫ్ యాజ్ ఇఫ్ అంట. మిగిలిన వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అసలు? ఈ పవర్ 0.1 ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే సైలెంట్ కూర్చొని ఉన్నారు. రైట్, చెప్పు కాదర్ భాష. 1.1051. 1.1051. 1.10517. This is greater than or equals to 5. We need to increase by 1 decimal. ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి? 4th డెసిమల్ని రౌండ్ ఆఫ్ చేసేటప్పుడు 5th డెసిమల్ చూడండి. ఇక్కడ చెప్పినది అర్థం కాలేదు. ఇక్కడ 1.10517. You are rounding by 4th digit. The next digit is 6, 7. సో గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 5 నెక్స్ట్ డిజిట్ ఉంటే ప్రీవియస్ డిజిట్ని 1 ఇంక్రీజ్ చేస్తామని చెప్తుంటే నెక్స్ట్ 15 చెప్పండి. 1.1619. సార్ అది గ్రేటర్ దాన్ 5. ఎక్కడ? 1.1618 సార్ 1.1618 సార్. సార్ ఫోర్త్ డిజిట్ ఎంత ఉంది? అంటే 4th డిజిట్ గ్రేటర్ దాన్ 5 ఉండాలా సార్? నానా 4th డిజిట్ ను రౌండ్ ఆఫ్ చేసేటప్పుడు 5th డిజిట్ చూడాలి. మీకు రౌండింగ్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ తెలియటం లేదు. నేను ఏం చెప్తున్నాను ఇక్కడ, 4th డిజిట్ రౌండ్ ఆఫ్ చేసేటప్పుడు 5th డిజిట్ చూసుకోవాలి. అది గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 5 ఉంటే నాన్న దీన్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి. ఇక్కడ మీకు వచ్చిన వాల్యూ 1.16183. ఇక్కడ నువ్వు రౌండ్ ఆఫ్ చేస్తున్నావు, ఇక్కడ 3 ఉంది, అలాగే రాసుకుంటావు. ఏమి ఖాదర్ భాషనో ఏమో. రైట్. నెక్స్ట్ ఈసారి చూద్దాం. 1.2214. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ 1.2840. రైట్. మీరు అన్ని రాసుకుంటూ లాస్ట్ వరకు వెళ్ళండి. లాస్ట్ వరకు X20 దగ్గర Y20 వరకు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటా పదా. మీకు నేను ఇచ్చే టైం 1 minute. క్యాలిక్యులేటర్లో జస్ట్ 0.2 నెక్స్ట్ ఆడ 5 కొడుతూనే కింద వాల్యూ చూపిస్తుంది. ఆ 2 5 తీసేసి 3 టైప్ చేస్తూనే నీకు వాల్యూ ఎంతనో చూపించేస్తుంది. అంత కన్వీనియంట్గా ఉన్నప్పుడు మీకేంటి క్యాలిక్యులేషన్ చేయడానికి? రైట్.
Sir, 1.2840. Fifth one, sir. X5. రైట్, ఇప్పుడు నాకు ఆ వాల్యూస్ అన్నీ వద్దు, మీరు ఫైనల్గా లాస్ట్ వాల్యూ చెప్పండి. ఒకటి e⁻1 ఎంత ఉందో చెప్పండి. Sir, 2.7182. రైట్, 2.7182. నౌ ఇంటగ్రల్ 0 to 1 e⁻x dx ఈక్వల్స్ టు ట్రెపిజాయిడల్ రూల్. రైట్, ట్రెపిజాయిడల్ రూల్లో ఏమొచ్చింది? h/2 y0 plus y20 plus 2 into y1 plus y2 plus and so on y19. h is Sir. 0.05/2. చెప్పు నాన్న. స్క్రీన్ కనబడట్లేదు. స్క్రీన్ కనపడటం లేదు. అయ్ కనిపిస్తాను చూడు. చూడు ఇప్పుడు. లేదు సార్, రావట్లేదు, ప్రెసెంట్ రావట్లేదు. లేదు, ఇప్పుడు వస్తుంది. రైట్ రైట్. y0 ఎంత వాల్యూ? 1. y20 ఎంత? 2.7182 ప్లస్ 2 ఇంటూ రైట్ y1 నుంచి y9 వరకు సమ్ చేసి అక్కడ వాల్యూ ఎంత వచ్చిందో నాకు చెప్పండి ఫాస్ట్. Fast, we need to complete this. సమ్ చెప్పండి ఫస్ట్. y1 to y19 వరకు మొత్తం సమ్ చేయండి. సరే రైట్, ఈ వాల్యూ ఇక్కడ చేసేసి ఈ టోటల్ వాల్యూ ట్రెపిజాయిడల్ రూల్లో ట్రెపిజాయిడల్ ఇంటగ్రేషన్లో వాల్యూ ఎంతనో ఇక్కడ చెప్పండి. యాక్చువల్ ఇంటగ్రేషన్ చేయండి, కంపారిజన్ చేసి చెప్పండి. actual integration. Actual integration. Actual integration 0 to 1 e⁻x dx. దీన్ని మామూలు ఇంటగ్రేషను ఇంటర్మీడియట్లో చేసి ఉంటారు, దాన్ని అప్లై చేసి ఆ రెండింటిని కంపారిజన్ చేసి yesterdays and today's all of you scan your notebook and share in WhatsApp. Okay, right, this is today's class. Tomorrow we will continue.